ओम शांति 3 जुलाई 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे कलंकी धर हेबा पाई निजर अवस्था को अचल अटल कर। जेते जेते तुम उपरे कलंक लागुछि सेते सेते तुमे कलंकी धर हेउछ। कलंकी धर हेबा पाई निजर अवस्था को अचल अटल कर। जेते जेते तुम उपरे कलंक लागुछि सेते सेते तुमे कलंकी धर हेउछ। प्रश्न बाबांकर आज्ञा कौन? केउ मुख्य आज्ञा उपरे चालुथिबा पिला माने हृदय सिंहासनर अधिकारी होइथांती? बाबांकर आज्ञा कौन? केउ मुख्य आज्ञा उपरे चालुथिबा पिला माने हृदय सिंहासनर अधिकारी होइथांती? उत्तर बाबांकर आज्ञा हला मिठे बच्चे तुमको कहा सहित लड़ाई झगड़ा करिवार नाही, शांति रे रहिबार अछि। यदि काहाकू तुमर कथा भल लागू नाही तेबे तुमे चुप रुह, परस्पर को विरक्त कर नाही। बाप दादांकर हृदय सिंहासनर अधिकारी सेतेबेले होई पारिबो जेतेबेले तुम भितरे कौनसी भी भूत नथिबो, मुखरु केबे भी कौनसी कटु वचन बाहरु नथिबो, मिठा कथा कहिबा तुम जीवनर धारणा होई जाऊ। ओम शांति। भगवान वाच आत्म अभिमानी हुओ। प्रथमे प्रथमे एही कथा निश्चित भावरे कहिबाकू पड़िबो। एहा हेउची पिलामानक पाई चेतावनी। बाबा कहउछंती मु जेतेबेले बच्चे बच्चे बोली संबोधन करूची तेबे आत्मा को ही देखुची। एही शरीर तो पुराणा जोता अटे, एहा सत्व प्रधान होई परिबो नाही। सत्व प्रधान शरीर तो सत्य जुगरे ही मिलिबो। एबे तुमर आत्मा सत्व प्रधान हेउची, शरीर तो सही पुराणा ही रहिची। एबे तुमको निजर आत्मा को सुधारिबाकू हेबो एवं पवित्र हेबाकू पड़िबो। सत्य जुगरे शरीर मध्य पवित्र मिलिबो। आत्मा को शुद्ध करिबा पाई एकमात्र बाबा को ही याद करिबाकू होइथाय। बाबा मध्य आत्मा को ही देखुचंती। केवल देखिबा द्वारा आत्मा शुद्ध हेबो नाही। जेते बाबा को मने पकाइबो सेते शुद्ध होई चलिबो। एहा हिं तो तुमर काम। तुमको बाबा को मने पकाई पकाई सत्व प्रधान हेबाकू पड़िबो। बाबा तो आसीछंती तुमको रास्ता देखाइबा पई। एही शरीर तो अंतिम समय पर्यंत पुराणा ही रहिबो। यह तो केवल कर्मेंद्रिय अटे जहा सहित आत्मार संयोग रहिछि। आत्मा जेतेबेले सुंदर अर्थात पवित्र होई जाउछि सेतेबेले बहुत भल कर्तव्य मध्य करूछि। सेठारे पक्षी एवं जीवजंतु माने मध्य बहुत सुंदर रहिबे। एठारे चढ़ई माने मनुष्य मानकु देखि पलाई जाउछंती। सेठारे तो सुंदर सुंदर पक्षी माने कायदा अनुसारे तुमर आगरे पछरे घुरी बुलुथिबे। एपरि नुहे जे घर भीतर को पशि आसिबे, अपरिष्कार करी चाली जिबे ना, ताहा बहुत कायदार दुनिया हेबो। आगकू गले तुमको ए सबुर साक्षात्कार होई चलिबो। एबे तो बहुत अंतर रहिछि। स्वर्गर महिमा तो अपरम अपार, बाबांकर महिमा एवं संपत्तिर महिमा मध्य अपरम अपार। तेणु पिला मानकर केते निशा चढ़िबा उचित। बाबा कहउछंती मु सही आत्मा मानको मने पकाउछि जेउ माने सेवा करूछंती। तेबे सेवाधारी स्वतः मने पड़िथांती। आत्मा रे मन बुद्धि रहिछि ना, सेमाने निजको मध्य जानिथांती जे मु प्रथम नंबरर सेवा करूछि, द्वितीय नंबरर सेवा करूछि। ए सबु कथा क्रमानुसार ही बुझिथांती। केही केही तो म्यूजियम तैयारी करी प्रेसिडेंट गवर्नर पाखकू जाइथांती। निश्चिंत भावरे ताकू भल भावरे बुझाउथिबे। समस्तंकर निजस्व गुण रहिछि। काहा काहा पाखरे जदि भल गुण थाए ताकू कहा जाय ये केते गुणवान अटंती। जेउ माने सेवाधारी होइथिबे सेमाने सर्वदा मिठा कथा कहिबे। सेमाने केबे हेले कठोर कथा कहि परिबे नाही। जेउ माने कठोर कथा कुहंती सेमानक भितरे भूत रहिथाय। देह अभिमान हेला प्रथम नंबर भूत, पुणी ता पछरे अन्य सब भूत प्रवेश करिथांती। केतेक मनुष्य मानकर चलणी मध्य बहुत खराब होई जाइथाय। बाबा कहउछंती ए विचरा मानकर किछि दोष नाही। तुमको एपरी परिश्रम करिबाकू हेबो जेपरी कल्प पूर्वरु करिथिला।
ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ତୁମ ହାତକୁ ଆସିଯିବ। ଏହିଭଳି ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି। ସମୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ବତାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ବାକି ରହିଛି। ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଭାଗରେ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବେ। ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଳା ବାରୁଦ କିଏ କିଣିବ? ଏହା ତ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ନା। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚାଲାକି ଅଟେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଖଣ୍ଡ ଆମକୁ ମିଳୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଗ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏପଟେ ପାଣି ଅଧିକ ଯାଉଛି, କ୍ଷେତ ଭଲ ହେଉଛି, ଏପଟେ ପାଣି କମ ଆସୁଛି। ଏହିଭଳି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି। ଝଗଡ଼ା ତ ବହୁତ ହେଉଛି। ତୁମେ ଯେବେଠାରୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ ସେବେଠାରୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଖାଉଛ। ବାବା ବୁଝାଇଥିଲେ, ଏବେ ତୁମେ କଳଙ୍କିଧର ହେଉଛ। ଯେପରି ବାବା ଗାଳି ଖାଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଖାଉଛ। ଏକଥା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏ ବିଚାରାମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ଏମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି। 84 ଜନ୍ମର କଥା ତ ବହୁତ ସହଜ। ତେବେ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ନିଜେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛ। କେତେକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ ତାଙ୍କର ଡ୍ରାମାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ପାର୍ଟ ରହିଛି। କିଛି ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ବି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁରୁଷାର୍ଥ ତ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନାହିଁ। ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଭଳି ଭାବି ଶାନ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। କାହା ସହିତ ବି ଝଗଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କି ଏପରି କର ନାହିଁ। ଏ କଥା ଆତ୍ମା ଶୁଣିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ପଦ କମ୍ ହୋଇଯିବ। କାହା କାହାକୁ ଭଲ କଥା ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ନିଜେ ଯଦି ଏପରି ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ରହିବ। ମାୟା ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଉଛି। ମହାରଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମାୟା ମଧ୍ୟ ମହାରଥୀ ହୋଇ ଲଢ଼ିଥାଏ। ମାୟାର ତୋଫାନ ଆସିଲେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଏ। ଯେପରି ଏକଦମ ଅଚଳ ଅଟଳ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ମାୟା ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଡରିବାର ନାହିଁ। ଯିଏ କଳଙ୍କିଧର ହେବ ତା ଉପରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ନାରାଜ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଖବର କାଗଜର ସମ୍ବାଦଦାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରି କିଛି ବି ଲେଖିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ପବିତ୍ରତାର କଥା ରହିଛି। ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଅକାସୁର ବକାସୁରଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ପୁତନା ଶୂର୍ପଣଖା ରଖାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ମହିମା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବେହଦର ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମା। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ଆମକୁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେଉଛ। ଏହିସବୁ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ତୁମର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆତ୍ମା କ'ଣ, ପରମାତ୍ମା କ'ଣ, ଏହିସବୁ କଥା କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି, କିପରି ଶରୀର ଠାରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି। କେବେ କେବେ କହୁଛନ୍ତି ଆଖି ବାଟେ ବାହାରିଗଲା, କେବେ କହୁଛନ୍ତି ଭ୍ରୁକୁଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, କେବେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ମଥାରୁ ବାହାରିଗଲା। ଏକଥା ତ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ଆତ୍ମା ଏହିଭଳି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବ। ବସି ବସି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଦେହର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଆମକୁ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଖୁସିରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ସର୍ପର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି ତାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଏହିପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରି ଭ୍ରମରୀ କୀଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ କୀଟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବିକ ରୂପେ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ।
ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ, ତେଣୁ ତୁମର ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ସେମାନେ ତ ଏହି ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେହି ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ, ତୁମର ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଟେ। ତୁମେ ତ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବାବା ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହି ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ କଥା। ପ୍ରଥମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଫ ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ଏବଂ ରାଜତ୍ୱର ପାଠ ହିଁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହ, ତୁମର 2 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି, ବିନାଶୀ ପିତା ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ପିତା। ତୁମେ ବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ଏଠାରେ ତୁମକୁ କେତେ ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଲହୁଣୀ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର କଥା ରହିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ଆମକୁ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦ ବାଦଶାହୀର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସୁଖ, ପରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖ ପୁଣି ସୁଖ କହିବା ଭୁଲ। ପ୍ରଥମେ ତ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ ହେଉନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଘର କ'ଣ କେହି କେବେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି କି? ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ତ ରାବଣ ରହିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର। ବେହଦର ବାବା ଆମକୁ ବେହଦର ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି। କିପରି ଦେଉଛନ୍ତି ଆସିଲେ ଆମେ ବୁଝାଇବୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦରକାର। ଦୁଃଖ ଧାମର ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଅ। କେତେ ଅସରନ୍ତି ଅପରମ ଅପାର ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଏହାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖ ଧାମ। ଏହାକୁ କେହି ସୁଖଧାମ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୁଖଧାମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରହିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖଧାମ କହିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା ଏବେ ମନ୍ଦିରରେ ହେଉଛି। ଏବେ ବାବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ କହିବେ, ଓହୋ, ମୁଁ ତ ଏହିଭଳି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହାଙ୍କର ପୂଜା କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ହେଉଛି, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟଙ୍କର କାହିଁକି ପୂଜା କରିବ? ମୁଁ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ହେଉଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଦେଉଛନ୍ତି। କେତେ ଅଜ୍ଞାନତା ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାର ରହିଛି। ତୁମେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛ। ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଯାହାକି କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ତୁମେ ଜଲ୍ଦି କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ତୁମର ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାରର ନୁହନ୍ତି? ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିବାର। ତାହା ହେଲା ଦୈବୀ ପରିବାର। କେତେ ନୂଆ କଥା ରହିଛି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଟାରେ ଲୁଣର ମାତ୍ରା ପରି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି କେତେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହ, ତୁମେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ତ ଦେବତା କହୁଛ, ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କାହିଁକି କହୁଛ? ବିଷ୍ଣୁ କିଏ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ପୂଜା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ, ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ। ସତ୍ୱ, ରଜ, ତମଃ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଇ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ତୁମକୁ ଏବେ ବାବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମାୟା ସହିତ ମଧ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଏବେ ବାହାରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ତୁମେ ନ ଶୁଣିବ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ଶୁଣାଇବ? ପ୍ରାୟତଃ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାରଥୀମାନେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୁରଲି ମିସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଗୁହ୍ୟ ଗୁହ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛି, ଯାହାକି ତୁମକୁ ଶୁଣିକରି ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ଧାରଣା ନ କରିବ, ତେବେ ତୁମେ କଚ୍ଚା ହୋଇ ରହିଯିବ। ବହୁତ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ଯେପରି ଅବସ୍ଥା, ସେହିପରି ପଏଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ବାହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ଇଏ କେବେ ଶୁଣାଇ ନାହାନ୍ତି, ତାହା ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନେ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ସେବାରେ ହିଁ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତି।
ମାଗାଜିନରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବାବା ତୁମକୁ କେତେ ଉଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଡୋର ତୁମ ହାତରେ ରହିବ, ତାହା ତୁମଠାରୁ କେହି ବି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ ନା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାବା ହିଁ ହୋଇଥିବେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ସେମାନେ କିପରି ରାଜପଦ ପାଇଲେ, ଏ କଥା ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଞ୍ଚଭୂତ ହିଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବିକାର ରହିଛି। ମାୟାର ପାଞ୍ଚଭୂତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାୟା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ତୁମେ ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହିଦେଉଛ। ଏହା ତ ଭୁଲ ନା। ଈଶ୍ୱର କିପରି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇପାରିବେ? ସିଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ କେହି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବା ବିରକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଉପଦେଶ ବା ଶ୍ରୀମତ ମିଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ସନ୍ତାନ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ କୁହାଯିବ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ କେହି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବା ବିରକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଉପଦେଶ ବା ଶ୍ରୀମତ ମିଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କେହି ସନ୍ତାନ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ କୁହାଯିବ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଜ୍ଞାନର ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବାପା ମୁରଲୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁହ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବାରେ କେବେ ବି ଖିଲାପ କରିବାର ନାହିଁ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରି ଜ୍ଞାନର ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ ବାହାର କରି ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ମୁରଲୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ସବୁ ଗୁହ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିବାରେ କେବେ ବି ଖିଲାପ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ପବିତ୍ରତାକୁ ନିଜର ଆଦି ଅନାଦି ବିଶେଷ ଗୁଣ ରୂପରେ ସହଜରେ ଆପଣାଇ ନେଉଥିବା ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ପବିତ୍ରତାକୁ ନିଜର ଆଦି ଅନାଦି ବିଶେଷ ଗୁଣ ରୂପରେ ସହଜରେ ଆପଣାଇ ନେଉଥିବା ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ପୂଜନୀୟ ହେବାର ବିଶେଷ ଆଧାର ପବିତ୍ରତା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯିଏ ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରକାରର ପବିତ୍ରତାକୁ ଆପଣାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେମାନେ ପୂଜନୀୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଧି ପୂର୍ବକ ଆଦି ଅନାଦି ବିଶେଷ ଗୁଣ ରୂପରେ ପବିତ୍ରତାକୁ ଆପଣାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ବିଧି ପୂର୍ବକ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମନୋବୃତ୍ତି, ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପବିତ୍ର ବିଚାର ସହିତ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଖଣ୍ଡିତ ହେଉନାହିଁ, ସେହିମାନେ ହିଁ ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ହୋଇ ସେବା କରିବ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ହୋଇ ସେବା କରିବ, ତେବେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।